Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பவுண்டரி வேல்யூ ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த டாபிக் போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சரி வாங்க டாபிக் உள்ள போலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்னன்னா பவுண்டரி வேல்யூ ப்ராப்ளம்ஸ். இந்த பவுண்டரி வேல்யூ ப்ராப்ளம்ஸ்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்னு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் specification of potential on the surface. So இது என்ன boundary value problem சொல்றாங்கன்னா Dirichlet boundary value problem சொல்றாங்க. Another type அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா specification of electric field intensity on the surface. Specification of E on the surface. So இதை என்ன boundary value problem சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா Newman boundary value problem அப்படின்னு சொல்றாங்க. Newman boundary value problem. Next இதெல்லாமே boundary value problem. இதோட சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு சொல்யூஷன் மொத்தம் 5 சொல்யூஷன் இருக்கு. அது என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்றத நான் சொல்றேன். First type என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா separation of variable method. Separation of variable method. இது first type. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா electric image method. Electric image method. இது அடுத்த method. Third method பாத்தீங்கன்னா Green's function method. Green's function method. Fourth வந்து பாத்தீங்கன்னா inversion method. Fifth பாத்தீங்கன்னா complex conjugate method. Complex conjugate method. So இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா boundary value problemத்தோட சொல்யூஷன் மொத்தம் 5 மெத்தட் இருக்கு. இந்த மெத்தட்ல நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க டாபிக் வந்து separation of variable Cartesian மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. So first boundary conditions என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். Boundary conditions. Boundary conditions. Pertaining to potential. Pertaining to potential இது first point. Second வந்து பாத்தீங்கன்னா the normal component of the displacement அடுத்தது the normal component of the displacement இது second condition. Third condition பாத்தீங்கன்னா tangential component of electric intensity. Tangential component of electric intensity. So இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா conditions, boundary conditions தான் உங்களுக்கு நான் எழுதியிருக்கேன். So 3 condition இருக்கு boundary conditionக்கு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல 3 subdivision இருக்கு. நான் உங்களுக்கு one by one என்னன்னு சொல்றேன். First வந்து electrostatic potential. Electrostatic potential. இந்த electrostatic potentialல நிறைய பாயிண்ட் இருக்கு. நான் one by one என்னென்ன important point அப்படின்னு சொல்றேன். என்னென்ன இதுல discussion point இருக்குன்னா first வந்து இது it must be zero. It must be zero. எப்ப zero அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if the boundary is earthed. The boundary is earthed. இது வந்து first point. Second பாத்தீங்கன்னா it must be zero. அதேதான் at infinite. It must be zero இருக்கணும் at infinite. இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if the boundary and the charge distribution are of finite extent. So உங்களுக்கு ஜீரோவா இருக்கிறதுல ரெண்டு சொல்லியிருக்கேன். இதை வந்து பவுண்டரி எர்த்தா இருக்கும்போது இதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு ஃபைனட் எக்ஸ்டென்ட்னா இந்த இன்ஃபைனட்ல ஜீரோவா இருக்கும்னு சொன்னது செகண்ட் பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா it must be constant throughout. The electrostatic potential எப்படி இருக்கும்? Constant throughout any conductor. Constant throughout any conductor. Since a conductor is an equipotential
surface for charge at rest. So since a conductor is an equipotential for charge at rest. இது third point. Fourth point பாத்தீங்கன்னா இது continuous-ஆ இருக்கும். It must be continuous. It must be continuous across any boundary. எப்படி இருக்கும்? continuous across any boundaryன்றாங்க. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா because the potential would mean on infinitely large field intensity. large field intensity இருக்கு. ஸோ continuous across boundaryன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா physically இது possible கிடையாது. which is physically not possible. ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியலில் மொத்தம் ஒரு 4 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை தரவாக பார்த்துக்கணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ சப்டிவிஷன். உங்களுக்கு நான் பவுண்டரி கண்டிஷனில் 3 சொல்லியிருக்கேன். அந்த 3ல் ஃபஸ்ட்டு பர்டைனிங் டு பொட்டன்ஷியல்னு சொன்னேன். அந்த பொட்டன்ஷியலில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியலில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து ரீகால் பண்ணி வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு நார்மல் காம்போனன்ட் ஆஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர். பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் காம்போனன்ட் ஆஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர். இதை வந்து நம்ம எப்படி சிம்பிளில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா டின்னு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டரில் நம்ம இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோடைய ஆக்சுவல் டயக்ராம் என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு போடுறேன். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டாரில் இதில் 2 டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் இருக்குது. D1 D2 அப்படின்ற 2 டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் இருக்கும். ஸோ எப்சிலா 1 எப்சிலா 2 அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது ஹைட்டு உங்களுக்கு நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்றது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு வந்து பேஸ் ஆஃப் த டயாமீட்டருக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். இதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம். ஹைட்டு வந்து பேஸ் ஆஃப் த டயாமீட்டருக்கு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்டிவிஷனில் 2 பார்ட் இருக்குது. அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நார்மல் காம்போனன்ட் ஆஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டாரோட ஈக்குவேஷன் காமனாக என்ன வருதுன்றது சொல்கிறேன். க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இன்டெக்ரல் போட்டுக்கோங்க. ds is equal to q. ஸோ ஃபஸ்ட்டு d1s minus d2ns equal to qன்னு வரும். ஸோ d1n minus d2n என்ன வரும்னா q by s is equal to sigmaன்னு வரும். ஸோ இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார், நார்மல் காம்போனன்ட் ஆஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டாரோட ஈக்குவேஷன். இதில் நான் உங்களுக்கு 2 கண்டிஷன் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு if the boundary is between 2 dielectric media அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்றத சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு if the boundary is between 2 dielectric media, பவுண்டரி வந்து 2 dielectric மீடியாவில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும்னா சிக்மா வந்து 0வா இருக்கும். அப்போ நம்மளுக்கு d1n minus d2n equal to 0ன்னு வரும். ஸோ d1n equal to d2n இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன மெயினான ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இதில் நார்மல் காம்போனன்ட் ஆஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் is continuous across a charge free boundary. ஸோ இதோட கன்க்ளூஷன் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பவுண்டரி பிட்வீன் 2 எலக்ட்ரிக் மீடியாவில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நார்மல் காம்போனன்ட் ஆஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும் அக்ராஸ் அ சார்ஜ் ஃப்ரீ பவுண்டரி அப்படின்றத ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்தது செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் முன்னாடி 2 டயலக்ட்ரிக் மீடியாவில் சொன்னேன். இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் கண்டக்டர் அண்டு டயலக்ட்ரிக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் d2 0வா இருக்கும். ஸோ d1nன்றது என்னவா இருக்கும்னா சிக்மான்னு வரும். இப்போ when the medium 2 is a conductor இருக்கு அப்படின்னா when the medium 2 is a conductor, இந்த expression d is equal to epsilon naught e d1n equal to epsilon naught e1n.
இதில் E1 என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா பை எப்சிலான் நாட். இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயலக்ட்ரிக் மெட்டல் இன்டர்ஃபேஸுக்கு. இது இந்த ஈக்குவேஷன் டயலக்ட்ரிக் மெட்டல் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு. இதில் பிட்வீன் டூ கண்டக்டர், அதாவது பிட்வீன் கண்டக்டர் டயலக்ட்ரிக் சொல்லியிருக்கேன். when the medium 2 is a conductor அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி டயலக்ட்ரிக் மெட்டல் இன்டர்ஃபேஸோட ஈக்குவேஷன் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வந்து இது நார்மல் காம்போனன்ட் ஆஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டாருக்கு. அடுத்தது டேஞ்சென்ஷியல் காம்போனன்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி. நெக்ஸ்ட் டேஞ்சென்ஷியல் காம்போனன்ட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி இதுதான் தேர்டு. இந்த பவுண்டரி கண்டிஷன்ல மூணாவது பாயிண்ட் இது. ஸோ இதுல எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டயக்ராம். ஸோ இதுல இப்படி வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் என்ன கண்டிஷன் வரும், நம்ம அங்கே நார்மல் காம்போனன்ட் ஈக்குவேஷன் சொன்ன மாதிரி இதில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ET2L மைனஸ் ET1L ஈக்குவல் டு 0ன்னு வரும். அதாவது ET2L-ம் ET1L-ம் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ லென்த்து கேன்சல் ஆகும். ஸோ ET2 இஸ் ஈக்குவல் டு ET1 வரும். இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சென்ஷியல் காம்போனன்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டியோட ஈக்குவேஷன். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கண்டிஷன் சொன்னேன்ல உங்களுக்கு பிட்வீன் டூ டயலக்ட்ரிக் மீடியா கண்டக்டர் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே கூட நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பவுண்டரிஸ் பிட்வீன் டூ டயலக்ட்ரிக் மீடியாவுக்கு என்ன வரும்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு when the boundary is between two dielectric media அப்படின்னா என்ன இருக்கும் இந்த இடத்துல, the tangential component of electric intensity எப்படி இருக்கும்னா கண்டினியூஸாக இருக்கும் across the boundary. இது முன்னாடி நான் சொன்னேன்ல நார்மல் காம்போனன்ட்ல எலக்ட்ரிக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும்னு சொன்னேன்ல, அதே மாதிரி தான் இங்கே tangential component of electric intensity is continuous across the boundary. இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when the boundary is between the second point. இதில் பார்த்தீங்கன்னா second point if the boundary is between a dielectric and a conductor, இல்லை எப்போ அப்படின்னா when the medium 2 is a conductor. நான் ப்ரீவியஸில் சொன்ன அதே இதுதான் நான் கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ET1 ET2 வந்து ஈக்குவல் டு 0வாக வரும். இதில் எலக்ட்ரிக் இன்டென்சிட்டி இல்லை கன்க்ளூஷன் என்னன்னா எலக்ட்ரிக் இன்டென்சிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் நார்மல்னா என்ன பர்பண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் நம்மளுக்கு வரும், சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் 3 இது இருக்குது, 3மே உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். அதாவது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல், நார்மல் காம்போனன்ட், டேஞ்சென்ஷியல் காம்போனன்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ப்ராப்ளம். tan θ1 divided by tan θ2 இது எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க epsilon 1 by epsilon 2. இதில் θ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா எப்சிலாவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ரிலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க. இந்த ப்ராப்ளத்தை நல்லா பார்த்துக்கணும், இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்துக்கணும், இந்த கண்டிஷன் பார்த்துக்கணும். அடுத்தது செகண்ட் வந்து மெத்தட் செப்பரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். அதில் கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட் மட்டும் இருக்குது, அதை மட்டும் இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ஆஃப் separation of variables in Cartesian coordinates. நான் கண்டிஷன் இவ்வளோ நேரம் சொன்னேன். உங்களுக்கு நிறைய சொல்யூஷனில் ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன் இந்த மெத்தட் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள் இருந்துச்சு, அதில் கார்ட்டீசியன் மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சப்டிவிஷனாக உங்களுக்கு பிரித்து சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா டெக்னிக் என்ன, அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன அப்ளிகேஷன் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்றத சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டெக்னிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க.
அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ டெல் ஸ்கொயர் வின்றது 0. இது ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்தது என்னன்னா இல்லை வின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா XY Zோட ப்ராடக்ட். ஸோ டோ ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம எழுதும்போது டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ இசட் ஸ்கொயர் இது என்னவாக இருக்கும்னா 0வாக இருக்கும். ஸோ இந்த கண்டிஷன்லாம் நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன். அடுத்தது நான் தனியாக ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை தனித்தனியாக எடுத்துக்கிறேன். அதாவது என்னென்னா C1 C2 C3ன்னு எடுத்துக்கிறேன். C1ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/x டோ ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர். இது கேபிட்டல், இது ஸ்மால். இதே மாதிரி C2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/y டோ ஸ்கொயர்டு ஒய் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர். அடுத்தது C3 இஸ் ஈக்குவல் டு 1/z டோ ஸ்கொயர்ட் z டிவைடட் பை டோ z ஸ்கொயர். இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். C1 C2 C3 இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். அதாவது இதோட சம்மேஷன் எல்லாமே என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கும். ஸோ இதான் டெக்னிக். இதில் 2 வந்து ரியலாக இருக்கும் அண்ட் ரிமைனிங் ஒன் வந்து இமேஜினரியாக இருக்கும். ஸோ அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 2 are real and remaining one must be imaginary. ரெண்டு ரியலாக இருக்கும், ஒன்று இமேஜினரியாக இருக்கும் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்தது ரியல் செப்பரேஷன் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த ரியல் செப்பரேஷனுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்போனென்ஷியல் சொல்யூஷன். ரியலாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போனென்ஷியல் சொல்யூஷன். இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜினரின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதில் என்ன சொல்யூஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஆசிலேட்டிங் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். இமேஜினரி அப்படின்னா என்ன சொல்யூஷன்னா ஆசிலேட்டிங் சொல்யூஷன். இமேஜினரினா ஆசிலேட்டிங் சொல்யூஷன். ஸோ இது வந்து டெக்னிக். மெத்தட் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள் இன் கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸில் ஈக்குவேஷன் சொல்லியிருக்கேன். லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் 2 ரியலாக இருக்கும், ஒன்று இமேஜினரியாக இருக்கும். ரியல்னா என்ன, இமேஜினரினா என்ன சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ். அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 5 அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பொட்டன்ஷியல் at the point between the plates of a parallel plate capacitor C is equal to epsilon naught A by D. இதான் அதோட ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன், இது ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் தான் வரும். அடுத்தது செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் between two grounded semi-infinite parallel electrodes. ஸோ இதுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வின்றது 4v0 by pi summation of n135 ஆட் நம்பராக போட்டுக்கணும் அப் டு இன்ஃபினிட்டிவ் 1/n sin n pi x divided by b e power minus n pi y by b. ஸோ இதுதான் ஈக்குவேஷன். இதில் ஜீன்றது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஜீன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் 2/b v0 2b by n pi. ஜீன்றது கிரீன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். n is all otherwise 0வாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் பிட்வீன் டூ கிரவுண்டட் செமி இன்ஃபைனைட் பேரலல் எலக்ட்ரோடோட ஈக்குவேஷன். இது வந்து பேரலல் பிளேட்டுக்குனா இது வருது. இது வந்து அடுத்த அப்ளிகேஷன். தேர்டு பொட்டன்ஷியல் within a conducting box for which all of the sides except one grounded and the remaining side is at a potential v0. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு விஜி என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வின்றது 16 v0 by pi ஸ்கொயர்டாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியல். சமேஷன் ஆஃப் என் அதே மாதிரி என்எம் எல்லாமே வந்து ஆட் நம்பராக இருக்குது. அப்புறம் சைன் என் பை எக்ஸ் பை ஏ அதே மாதிரி சைன் எம் பை ஒய் பை பி சைன் ஹச் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப்
n ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் எம் ஸ்கொயர்ட் பை பி ஸ்கொயர், வெளியில் வந்து பை இசட்னு வரும், டிவைடட் பை nm sin h ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் எம் ஸ்கொயர்ட் பை பி ஸ்கொயர் பை இசட்னு வரும். இதே மாதிரி ஜியோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா gmn equal to 16v0 divided by pi squared nm sin h square root of n squared by a square plus m squared by b square pi, இங்க வந்து மேல நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம், z போட்டிருக்கோம். ஸோ இங்க வந்து pi z, இது வந்து cங்க, இது pi z, இது pi c, இங்க என்ன வரும்னா pi c வரும். அதாவது இந்த gmn ஓட வேல்யூ வந்து இப்படி வரும். ஸோ இதுல n-ம் m-ம் எப்படி இருக்கும்னா ஆட் இன்டிஜர்ஸா இருக்கும். ஸோ இது வந்து pi z, இங்க வந்து pi c ன்னு வரும். ஸோ இந்த விலேருந்து gmn எப்படி வரும்னா இதை மாதிரி ஆன்சர் வரும், ஈக்குவேஷன் வரும். nmன்றது ஆட் இன்டிஜர்ஸாக இருக்கும். இதுதான் தேர்டு உள்ளது. ஃபோர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து a grounded conducting box, a grounded conducting box இல்லாட்டி block has a very deep narrow slot, very deep narrow slot covered by an insulated plates. ஸோ இதில் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு v வந்து v0 sin pi x by a e பவர் மைனஸ் pi y by a வரும். இதில் g வந்து நம்மளுக்கு v0க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். இதில் potential in a narrow grounded slot, potential in a narrow grounded slot falls off exponentially, எப்படி எக்ஸ்போனென்ஷியலாக ஃபால் ஆகுது. ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்படி எக்ஸ்போனென்ஷியலாக ஃபால் ஆகுது, with a distance from the top of the slotலேருந்து ஃபால் ஆகுறது வந்து எக்ஸ்போனென்ஷியலாக ஃபால் ஆகுது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் with respect to the distance. அதுக்கப்புறம் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா so that the electrostatic field originating at the top of the slot is rapidly attenuated in the slot. ஸோ நம்மளுக்கு ரேபிடாக அட்டின்யூட் ஆகுது டாப்லேருந்து அப்படின்றத நம்ம நான் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி அண்ட் டசின் பெனிட்ரேட் ஸ்லாட் டு எனி அப்ரிஷியபிள் டெப்த். ஸோ இது வந்து ஃபோர்த்து கண்டிஷனுக்கு. உங்களுக்கு வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்ஸில் மொத்தம் 4 சொல்லியிருக்கேன். parallel plate சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தது பொட்டன்ஷியல் பிட்வீன் 2 கிரவுண்டட் செமி இன்ஃபைனைட் parallel எலக்ட்ரோட்ஸ்க்கு VGN சொல்லியிருக்கேன். கண்டக்டிங் பாக்ஸ் வச்சு ஒரு சைடு வந்து ஒரு சைடு கிரவுண்டா வச்சுட்டு மற்ற சைட்ஸ்லாம் வீணாக பொட்டன்ஷியலாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும். அடுத்தது கிரவுண்டட் கண்டக்டிங் பிளாக் ஹேஸ் அ வெரி நேரோ ஸ்லாட், டீப் நேரோ ஸ்லாட், அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு நான் என்ன ஜி வரும், வி என்ன வரும், அது கீழே என்ன கண்டிஷன் அப்படின்றது சொல்லியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.